안녕하세요. 김성백입니다. 바로 얼마 전에 북한이 남북 공동사무소를 폭파하는 사건이 발생했습니다. 전 세계가 주목을 하고 있고요. 북한은 그 동기가 일부 탈북자들이 보내고 있는 삐라, 즉 대북 전단 살포 때문이다 라고 얘기하고 있습니다만 많은 전문가들은 그것이 전부는 아니다 라고 하는 입장입니다. 오늘은 미국의 유명 방송인 CBS를 중점적으로 듣고 거기에 대한 내용을 가지고 제가 설명을 드릴 거고요. 중간중간 알아야 되는 부분에 대해서는 바로 얼마 전에 영국의 유명한 잡지인 The Economist에 나온 내용을 조금 발췌해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 청취는 그렇게 길지 않습니다. 1분 정도밖에 분량이 안 되니까요. 먼저 자막 없이 한번 듣고요. 그리고 자막을 넣어서 우리가 들으면서 거기에 대한 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 시작하기 전에 구독, 좋아요, 알람 눌러주시면 감사드리겠습니다. 자, 이제 출발합니다. Tensions are high after North Korea demolished a building used to host talks with South Korea. And tonight, the regime is threatening military action. CBS's Margaret Brennan reports. The statement from North Korea was not subtle, blowing up the Office for Diplomacy in Kaesong that it had opened in 2018 with South Korea and making good on a threat issued by Kim Yo-jong, Kim Jong-un's increasingly powerful sister. She also said troops are preparing to surge into the DMZ. That's where President Trump took a symbolic step into North Korea last year to shake hands with Kim Jong-un. Thank you, everybody. But diplomacy has stalled. The regime continues to test short-range missiles and has produced enough nuclear material for dozens of weapons. North Korea said today's actions were provoked by South Korean activists who had sent anti-Kim leaflets cross-border. The Trump administration called the actions counterproductive. Careful language meant to keep alive President Trump's signature foreign policy initiative. North Korea often ratchets up tension in election years in the hope of extracting concessions. Margaret Brennan, CBS News, Washington. 잘 들어보셨습니까? 이제 디테일하게 하나하나 살펴보도록 하겠습니다. Tensions are high after North Korea demolished a building used to host talks with South Korea. 자, 기본적으로 tensions are high, 너무 많이 쓰는 표현이죠. 남북 긴장 관계가 고조되고 있습니다. 상당히 수위가 높다라고 말씀을 드리고 있고요. 두 번째는 이제 demolish라는 단어가 나오는데요. 건물을 철거할 때 demolish a building 많이 쓰는 표현입니다. host talks with, 이때 중요한 거 여러분 회담이라고 할 때 talks 꼭 복수로 쓰셔야 된다는 거 기억하시면 좋겠고요. 남북 간의 긴장이 상당히 고조된 상태입니다. 바로 북한이 남북 대화의 장이었던 한 건물을 이번에 폭파했기 때문입니다. 라고 하는 내용이 일단 시작전부터 나오고 있죠. 다시 한번 들어볼까요? Tensions are high after North Korea demolished a building used to host talks with South Korea. And tonight, the regime is threatening military action. regime이란 단어는 많이 쓴 편입니다. 우리도 이제 흔히 정권이란 말 많이 쓰는데요. 이제 정부라고 하면 government 이란 말 씁니다만 정권, 보편적으로 이제 좀 정통성에 문제가 있다라고 생각될 때 쓰는 표현인데요. 그럴 땐 regime이란 말 씁니다. 즉 오늘 밤 북한 정권이 military action, 군사 행동을 나설 수 있다라고 위협을 가하고 있는 상황입니다. CBS's Margaret Brennan reports. The statement from North Korea was not subtle. The statement from North Korea was not subtle. subtle이란 얘기는 미묘한 거죠. 분명하게 노골적으로 탁 드러나진 않지만 뭔가 저변에 흐르는 느낌? 그런데 여기서는 북한의 성명, 이것이 not subtle, 그렇게 미묘하지 않다는 얘기는 노골적이었습니다 라고 얘기하고 있고요. 그 다음에 콜론이 나와 있죠. 콜론은 지금부터 하는 말은 설명입니다 라는 내용이에요. 자, 어떻게 not subtle일까요? 그 내용을 담고 있다는 거죠. 그래서 콜론이 나오면 우리말로 즉이라고 번역하시면 됩니다. 즉 Blowing up the Office for Diplomacy in Kaesong that it had opened in 2018 with South Korea. blow up이라고 하는 것은 날려버리는 거죠. 터뜨리는 겁니다. 폭발시키는 거죠. 우리가 자살 테러를 감행하다라고 할 때 우리가 테러를 감행하다 하면 conduct a terrorist act 가장 많이 쓰는 표현인데요. 자살 테러는 blow oneself up 이라고 해서 스스로를 날려버리는 겁니다. 물론 주변에 사람들이 있는 상황이긴 하겠습니다만 지금은 폭파시키다라는 내용이 나왔고요. 여기서 had에 밑줄을 쳐놓고 색을 좀 바꿔놨는데 이게 잘 안 들립니다. 이럴 때 it had opened, 이때 had가 들려야 된다는 거죠. 다시 들어볼까요? Blowing up the Office for Diplomacy in Kaesong.
자, 개성이라고 하는 북한의 도시에 외교를 위해 만들어진 이 건물이 폭파가 되었는데요. That it had opened in 2018 with South Korea. 자, 북한이 2018년에 남한과 즉 한국과 공동으로 개설을 했던 건물입니다. 바로 남북 공동 연락사무소죠. 영어로는 이제 liaison office라고 하는데요. 조금 어렵긴 합니다만 알아두시면 좋을 것 같습니다. 그 다음 갈까요? And making good on a threat issued by Kim Yo-jong, Kim Jong-un's increasingly powerful sister. 일단 기본적으로 make good on 이 표현은 아셔야 되겠습니다. 우리가 약속을 하다라고 할 때 make a promise죠. 약속을 지키다는 물론 keep the promise라고 합니다만 또 많이 쓰는 표현이 make good on the promise 그리고 deliver on the promise 정말 많이 쓰는 표현입니다. 선거 공약을 준수하다라고 할 때 선거 공약이라는 것이 유세할 때 하는 약속이잖아요. 그래서 campaign promises 혹은 campaign pledges라는 말씀입니다. pledge라고 하는 말은 공식적인 약속이니까요. 그래서 우리가 선거 공약을 지키다 준수하다도 keep 혹은 make good on 혹은 deliver on the campaign promises 혹은 campaign pledges 많이 쓴 표현이니까 꼭 좀 기억하시면 좋겠는데요. 지금 이 문장을 보면 김여정이 한 위협을 실제로 북한은 행동으로 옮겼다라는 것을 알 수 있겠습니다. 그리고 김여정을 설명할 때 설명하는 말이 있죠. 김정은 국무위원장의 여동생인 것까지는 알겠는데 increasingly powerful. 날이 갈수록 권력이 강해지고 있다는 거죠. 지금 권력 계승 1위다라고 하는 내용까지 나오고 있기 때문입니다. She also said troops are preparing to surge into the DMZ. surge into는 어디로 몰려드는 거죠. 또한 김여정은 북한 병력이 DMZ, demilitarized zone, 비무장지대니까 사실상 우리나라의 국경에 해당하죠. 비무장지대에 지금 집결할 준비가 되어 있다라고 얘기를 하고 있는 거죠. 준비를 하고 있다라고 얘기하는 거예요. That's where President Trump took a symbolic step into North Korea last year. 그렇죠. take a step이라는 얘기는 두 가지 의미를 씁니다. 하나는 진짜 발걸음을 떼다라는 의미가 있겠고요. 하나는 조치를 취하다인데 여기서는 두 가지 의미를 다 갖고 있죠. 특히 전자, 즉 take a symbolic step into North Korea. 실제로 그 demarcation line이라고 하는 38선에 해당하는 그 경계를 넘어서 북한으로 들어갔거든요. 그러니까 상징적인 한 걸음을 떼서 북한에 진입했다라는 의미가 되겠습니다. 바로 작년 이야기인데요. To shake hands with Kim Jong-un. shake hands with 두 사람이 함께 악수를 하니까 복수 쓰셔야 되겠죠. 김정은과 바로 악수를 하는 장면이 펼쳐졌습니다. 이렇게 되어 있습니다. 자, 이 대목에서 우리가 최근 2년 동안 트럼프 행정부 이후에 남북 관계 그리고 북미 관계에 대해서 조금 정리를 할 필요가 있겠는데요. 간단하게 몇 가지만 살펴보시면 좋을 것 같습니다. 일단 우리나라 같은 경우에는 문재인 대통령이 취임한 이후에 그리고 미국 같은 경우에는 트럼프가 취임한 이후에 몇 가지 기념비적인 사건들이 좀 있었죠. 첫 번째로는 2018년 2월달 즉 재작년이군요. 우리가 2월 달에 평창 동계올림픽을 할 때 북한과 함께 공동 입장을 하면서 일단 해빙기를 맞이하게 되었습니다. 그리고 같은 해 2018년 4월 달에 문재인 대통령이 판문점에서 김정은 국무위원장과 정상회담을 하면서 월경이라고 하죠. 국경을 넘어서게 됩니다. 상당히 상징적인 조치였죠. 한 두 달 뒤에 바로 2018년 6월 달에 싱가포르에서 북미 제1차 정상회담이 열립니다. 트럼프와 김정은이죠. 당시 성명도 역시 공동으로 내놓을 정도로 나름의 의미는 있었습니다. 그러다가 제2차 북미 정상회담은 작년 2019년 2월 달에 그 베트남 하노이에서 트럼프와 김정은이 역시 정상회담을 2차로 가졌습니다만 그때는 결렬됐고요. 그러다가 몇 달 뒤인 작년 6월 30일에 트럼프가 판문점에서 김정은을 다시 만나는 제3차 북미 정상회담이 열리다가 결국 지금까지 쭉 왔는데요. 결국 이번 한방으로 남북 관계 그리고 북미 관계가 사실상 무너졌다라고 많은 전문가들이 얘기하고 있는 상황입니다. 이 정도만 보시면 여러분들이 이제 최근 2년 동안 혹은 2년 반 동안의 북미 관계 그리고 남북 관계는 정리가 됐다라고 생각하시면 되겠는데요. 지금 보시는 이 장면이 바로 작년 6월달 2019년 6월달에 있었던 북미 제3차 정상회담이고요. 판문점에서 만났던 그 장면이 되겠습니다. 다음 내용 듣죠? Thank you, everybody. But diplomacy has stalled. stall이라는 얘기는 멈춰선 거예요. 그러니까 이런 외교 관계가 결국 멈춰섰습니다. The regime continues to test short-range missiles and has produced enough nuclear material for dozens of weapons. test short-range missiles 혹은 mid-range, long-range missiles라고 하면 단거리, 중거리, 그리고 장거리 미사일인데요.
자, 북한은 계속해서 말입니다. 단거리 미사일을 시험 발사했고요. Produced enough nuclear material이라고 해서 어디에 충분한 거예요? For dozens of weapons. 수십 개의 핵 무기를 만들기에 충분한 핵 재료, 핵 물질을 생산했다라고 하는 것이 이제 문제가 되고 있죠. North Korea said today's actions were provoked by South Korean activists. 자, 일단 북한 측의 입장입니다. 오늘 자신들의 행동, 다시 말하면 남북 공동 연락사무소를 폭파한 이 사건이 provoked, 도발되었다는 얘기죠. 즉 자신들이 먼저 한 것이 아니고 니들이 우리를 먼저 갈궜잖아 라는 개념이거든요. provoke이라는 단어는 provocation, 도발, 그 도발하다라는 동사가 되겠는데요. 자, 남측의 일부 운동가들에 의해서 도발된 행동이었다 라고 얘기를 하고 있습니다. Who had sent anti-Kim leaflets cross-border. 이때도 who had sent, had가 들려야 되겠고요. 또 하나 across 할 때 모음이 액센트가 이름절에 있으면 괜찮아요. across. 만약에 이름절에 있다라고 하면 이렇게 들릴 텐데 모음으로 시작되는 단어가 액센트가 이음절 이후에 있다라고 하면 across라고 하면 앞에 모음이 안 들리는 경우가 종종 있다라는 거죠. 그럼에도 불구하고 여러분 들으셔야 됩니다. 설사 귀는 못 들었다 하더라도 내 머리가 들었다고 착각하는 것이 청취예요. 그래서 청취는 귀로만 하는 게 아니죠. 평상시에 독해 능력이라든가 여러 가지 영어의 종합적인 능력이 필요한 겁니다. Who had sent anti-Kim leaflets cross-border. 자, sent anti-Kim, anti-regime leaflets. leaflets라고 하는 것이 작은 전단을 얘기하는 거거든요. 여기서는 대북 전단, 즉 삐라가 되겠습니다. 국경을 넘어 북쪽으로 대북 전단, 삐라를 살포한 사람들 때문에 자신들이 이렇게 행동할 수밖에 없었다라고 소위 핑계를 대는 거죠. 그 다음 갑니다. The Trump administration called the actions counterproductive. counterproductive. productive는 생산적인 거잖아요. counter는 거꾸로 생산적인 거예요. 우리말로 하면 뭘까요? 부작용만 불러일으키는, 안 하는 이만 못한이라고 할 때 쓰는 표현입니다. 또 하나 call A as B가 아니에요. call A B입니다. 꼭 기억하시면 좋겠는데 트럼프 미 행정부는 이번 북한의 조치를 참 안 하는 이만 못한, 부작용만 불러일으키는 조치다 라고 명명했는데요. which is Careful language meant to keep alive President Trump's signature foreign policy initiative. 조금 어렵죠? which is가 생략된 겁니다. 바로 이 표현 counterproductive라는 말 자체는 careful language예요. 아주 신중하게 고른 단어입니다. language라고 할 때 우리가 언어를 얘기하면 가산명사입니다. The Korean language, Korean, 뭐 English, Japanese 이런 것이 다 하나하나의 language잖아요. 그러니까 there are so many different languages in the world. 이럴 때는 당연히 복수 씁니다만 문구, 용어 이럴 때는 추상명사였습니다. dirty language, 욕설이라고 쓰는 표현이죠. 지금은 careful language예요. 그 취지가 which is meant, 어떤 의도로 신중하게 골라진 그런 용어가 봤더니 keep something alive인데 something이 길어지니까 도체한 거죠. 트럼프의 signature foreign policy initiative를 계속 유지하기 위한 취지로 만들어진 신중한 용어입니다. 이때 signature가 중요합니다. signature는 내 서명이 들어간 거니까 내가 책임지는 거죠. 나의 가장 대표적인이라고 할 때 쓰는 표현이에요. 트럼프 미 행정부의 가장 대표적인 외교 정책 가운데 하나가 바로 이 대북 정책이란 말이죠. 내세울 게 하나도 없는데 그나마 북한하고는 정상회담을 했단 말이죠. 이거 사장시키지 않기 위해서 나름 더 강하게 말할 수 있는데도 그냥 counterproductive 정도로 신중하게 단어를 선택했다라고 보시면 될 것 같습니다. North Korea often ratchets up tension in election years. ratchet up, 끌어올리다라는 얘기죠. escalate이라는 얘기예요. 자, 북한은 흔히 선거가 치러지는 해에는 긴장 관계를 더욱 고조시키는 경향을 보이는데요. In the hope of extracting concessions. 자, 이럴 때 중요한 것이 일단 concessions가 되겠습니다. make a concession to somebody 하면 누구에게 양보하다고요. get a concession from somebody 하면 양보를 얻어내다라고 하셨습니다. extract는 get보다 훨씬 좀 강제적인 거죠. 추출하다라는 개념이니까 선거해마다 이렇게 많은 경우에 긴장을 고조시키는 것이 뭔가 양보를 강제로 얻어내기 위한 것이다 라는 것을 알 수 있겠습니다. Margaret Brennan, CBS News, Washington. 그렇군요. 자, 지금 CBS 뉴스에서 아주 깔끔하게 정리를 좀 해줬는데요. 조금만 우리가 좀 생각을 해보면 과연 삐라 살포가 진짜 동기가 맞느냐라고 하는 문제가 발생합니다. 바로 며칠 전에 영국의 이코노미스트지에서 대북 문제를 기사로 실었습니다. 바로 이 이코노미스트가 본 대북 도발의 전모 어떤 내용인가 간단하게 좀 살펴볼게요. 자, 북한이 대놓고 얘기한 동기는 북한 삐라 살포에 분노하고 있다? 아닙니다. 단지 구실일 뿐이다 라고 하는 것이 이코노미스트의 기사인데요.
The leaflet launches are likely to be a pretext. pretext, 구실이나 핑계일 가능성이 높다라고 얘기하고 있고요. 자, 그렇다면 전문가들이 본 북한의 진짜 목적은 뭘까? 두 가지로 요약을 하더군요. 첫 번째는 남측의 양보를 끌어내기 위함이다라고 해서 put pressure on South Korea to make more economic concessions. 바로 make concessions, 양보하다라는 얘기니까요. 경제적으로 더 큰 양보를 하도록 강제하기 위한 시도다라고 얘기하고 있습니다. 또 하나는 미국을 협상 테이블로 끌어내기 위한 것이다 라고 하는 것이 또 하나의 동기로 보고 있는 거죠. 즉, force America back to the negotiating table. 원래는 bring somebody to the negotiating table 이라고 하면 협상 테이블에 앉히다인데 그거보다 더 force, 강제하는 거죠. 어쩔 수 없이 다시 협상 테이블로 돌아오게끔 하겠다. 그 이유가 제재 조치를 없애기 위함이다 라고 하는 것이 전문가들이 보는 입장입니다. 그런데 북한이 꼭 남측과 미국을 대상으로만 한 조치는 아니다라고 하는 사람도 있는데요. 또 다른 이유로는 내부적인 이유가 있다라고 보고 있습니다. The motive for North Korea's recent actions is mainly domestic. domestic, 국내를 얘기하는 거죠. 물론 domestic violence라고 하면 가정폭력이라는 의미도 있긴 합니다만 즉 국내 내부적인 이유다라고 얘기하고 있습니다. 그 중에 하나가 바로 raise Kim Yo-jong's profile. raise somebody's profile, 누구의 인지도를 올리다라고 하는 내용인데요. 지금 김정은이 공식 석상에서 모습을 감춘 지가 꽤 됐잖아요. 그러다 보니까 권력 서열 승계 1위에 해당하는 김여정이 자국 국내적으로 뭔가 큰 건수가 없다 보니 대남 강경 노선을 통해서 인지도를 올리겠다라고 하는 것이 그들의 꿍꿍이다라고 보는 전문가들도 있습니다. 이코노미스트의 간략한 평, 그 내용은 여기까지 간단히 보고요. 다시 돌아갑니다. 제가 준비한 내용은 여기까지입니다. 여러분 오늘도 수고하셨고요. 저는 다음 시간에 또 다른 주제를 가지고 돌아오겠습니다. 그때까지 안녕히 계십시오.